Good morning, dear students. Let us study modal auxiliaries in this session. The modal auxiliaries in English. In the last semester, we studied the primary auxiliaries. The auxiliaries like be, have, and do form, and their various forms. In this session, let us study the modals in English. The modals in English are will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, dare. These are the modal auxiliaries in English. You know the primary auxiliaries be form, do form, and have form verbs. They are called primary auxiliaries. But these are called modal auxiliaries. All these modal auxiliaries are used only as auxiliaries except need and dare. The modal auxiliaries need and dare are used even as finite verbs, even used as main verbs. Other than these two, remaining modal auxiliaries are used only as auxiliaries. ಈ ಮೇಲಿನ modal auxiliaries ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಮತ್ತು ಡೇರ್ ಅಂತ ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೇವಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಆಗಿನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇರು ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೊಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಚಾಸ್, ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಜನರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಡ್ಸನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, probability, possibility, permission, obligation, advisability, request, capacity, giving suggestions, order, likelihood with regard to the action denoted by the main word. Ability means samarthya, probability ಸಾಧ್ಯತೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡೋದು, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅಡ್ವೈಸಬಿಲಿಟಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ, ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಒನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಆದೇಶ, ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೈನ್ ವರ್ಬು ಏನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. There are 13 modal auxiliaries in English. The above 13 modals are also known as second group of auxiliary verbs. First being the be form, have form, do form, which I told you already. Even a secondary group of auxiliaries anta ಕರೀತಾರೆ. Primary group be form, have form, do form. What are the features of modal auxiliaries? Modal auxiliaries ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? What are the features of modal auxiliaries? First one, modals are not used alone. A main verb is either present or implied with them. Modal auxiliaries ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು. They are generally used with the main verb or sometimes the main word is implied with them. ಮೈನ್ ವರ್ಬಿನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ modal auxiliaries ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Look at the example. She can lift the box. Can is the modal auxiliary. The main verb is lift. Modal auxiliaries are generally followed by the main verb. Main verb ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Ravi should work very hard. Ravi ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Should work. Should is the modal auxiliary. Work is the main verb. Will you help me? Will is a modal auxiliary. Help is the main verb. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಮೈನ್ ವರ್ಬು ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಲ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ? ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್.
ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಲ್ಪ್ ಯು. ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಲ್ಪ್ ಯು. ಹೌದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷನ್. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸು ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್, ಬಟ್ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್, ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, modals do not change according to the subject. Modal auxiliaries do not change according to the subject. Their form remains the same whether subject is singular or plural. As we studied the present simple present tense. Simple present tense ಅಲ್ಲಿ the main verb subject change ಆದಂತೆ, ಅದರ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮಿನ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ವಿ ಪ್ಲೂರಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಇ ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟುಡೇ, ಅವರಿವತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟುಡೇ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟುಡೇ. ಇ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟುಡೇ. ದೇ ಆರ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟುಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇ ಗೋಸ್ ಟುಡೇ, ಸಿ ಗೋಸ್ ಟುಡೇ, ದೇ ಗೋ ಟುಡೇ, ಯು ಗೋ ಟುಡೇ, ಇ ಗೋಸ್ ಟುಡೇ. ಈ ರೀತಿ ಗೋ, ಗೋಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ವರ್ಬ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. Third feature of the modal auxiliaries. The modals should, would, could and might are used in indirect speech as the past forms of shall, will, can and may. The modal auxiliaries should, would, could and might. These are used in indirect speech. Now indirect speech ಅನ್ನು we studied. Indirect speech ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Shall, will, can, may. They are the present tense forms of the modal auxiliaries. ಅದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸು ಜನರಲಿ ಅವರ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಶುಡ್, ವಿಲ್, ವುಡ್, ಕೆನ್, ಕುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ, ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಾಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಸಿ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಮೀ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಲಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಕುಡ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಲಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ಕೆನ್ ಇರೋದು ಕುಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಪೇಷೆಂಟ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ ವುಡ್ ರಿಕವರ್ ಸೂನ್. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಕವರ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ ವುಡ್ ರಿಕವರ್ ಸೂನ್. ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ರೈನ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಮೇ ರೈನ್ ದಿಸ್ ಮೇ ರೈನ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದ. ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ರೈನ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ ಐ ಶಾಲ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ದ ಐ ಶಾಲ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ ಯು ಶಾಲ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಕ್ಷಣ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಆಲ್ ಮೊಡಲ್ಸ್ ಡಿನೋಟ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್. ಜನರಲಿ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಯಲಿನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಅವನಿಗೆ ವಯಲಿನನ್ನು ನುಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ಲೇ ವಯಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈ ಮೇ ರಿಟರ್ನ್ ಸೂನ್. ಅವನು ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಪ್ರೊಬಬಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೋದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್.
ಸಿ ವಿಲ್ ಅಕಂಪನಿ ಯು ಟು ಹೋಮ್. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಟು ಮಾಲ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್, ನಾವು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್. ಶಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಹೋಮ್ ಅರ್ಲಿ. ಶಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಹೋಮ್ ಅರ್ಲಿ. Look at the fifth feature of the modal auxiliaries. Modal may also denote a past action if they are followed by the present perfect tense form. Present perfect tense form ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Look at the example. She should have gone home early. She have gone home early. ಅದು ಶುಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ ಗಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಹೋಮ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಹೋಮ್ ಅರ್ಲಿ, ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿಲ್ಲ. She should have gone home early. It is an expected. She should have gone home. ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಈ could have passed the examination. ನೋಡಿ, could is followed by present perfect tense. Have passed. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಈ could have passed the examination. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ could have passed the examination. They might have left the office by now. But might have followed by present perfect tense. They might have left the office. ಅವರು ಆಫೀಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫೀಚರ್. However, the past tense forms of modals do not necessarily indicate that the action occurred in the past. Past tense forms of the modals do not necessarily indicate that the action occurred in the past tense. Past tense form ಇದೆ, would, might, could, should ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು past tense ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ. Would is the past tense form of will. Might is the past tense form of may. Could is the past tense form of can. Should is the past tense form of shall. ಆದರೆ ಇವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವುಡ್, ಮೈಟ್, ಕೆನ್ನು, ಕುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ವುಡ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ವುಡ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ with this problem please? Request. It might rain today. Might rain today. The word might, modal auxiliary, indicates or denotes remote possibility. ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬರೋದು, ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ರೈನ್ ಟುಡೇ. ಈ ಕುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಐ ಶುಡ್ ಒಬೇ ಮೈ ಟೀಚರ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬೈಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಮೂಡ್ಸನ್ನು, ಪೊಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೆವೆಂತ್ ರೂಲ್, ಮೊಡಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಡಲ್ಸು ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಫಾಲೋ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೇ ಫಾಲೋ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಮೊಡಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಮೀ ಟುಮಾರೋ. ಮೊಡಲ್ ಇದೆ, ಕೆನ್, ಮೀಟ್. ಬಿ, ದ ಟ್ರೈನ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ನೌ. ಟ್ರೈನ್ ಮೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಕಮ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್.
ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್. ಹೀಗೆ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ modal auxiliary is followed by the helping verb and the main verb. Present perfect tense or past perfect tense. To form the negatives of a sentence with a modal, the particle not is placed between the modal verb and the main or primary helping verb. Negative sentence ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ modal auxiliaries ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ sentences ಅನ್ನು if you want to change the sentences with modal auxiliaries into negative sentences, the particle not is placed between the modal auxiliary and the main verb. Modal auxiliary ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ವರ್ಡನ್ನು ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೈನ್ ವರ್ಬಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೈನ್ ವರ್ಬಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೈನಾ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೈನಾ ಮೇ ಈಸ್ ಎ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ನಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅಟೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮತ್ತು ಮೈನ್ ವರ್ಬಿನ ನಡುವೆ ಬಂದಿದೆ. ನೈನಾ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ದೇರ್. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ 25 ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಅವನಿಗಿನ್ನೂ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ 25 ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ ಮೊಡಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಕ್ವಶನ್ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕುಡ್ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್? ಮೊಡಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಡ್ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನಿತಿನ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕುಡ್ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿತಿನ್ ಕುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಿಲ್ ವಿ ರೀಚ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈ 10? 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ತಲುಪೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈ 10 o'clock. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದು ಪ್ರನೌನ್, ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ. ಮೇ ದೇ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಮೇ ದೇ ಗೋ ಹೋಮ್. ದೇ ಈಸ್ ದ ಪ್ರನೌನ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಮಸ್ಟ್ ಶುಭ ಸುಮಾ ಒಬೆ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Now let us study the uses of different modal auxiliaries. Modal auxiliariesನ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಕಮ್ಯಾಂಡ್, ಥ್ರೆಟ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಕಂಪಲ್ಷನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉದ್ದೇಶ, ಕಮ್ಯಾಂಡು ಆದೇಶ, ಥ್ರೆಟ್ಟು ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು, ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡೋದು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒತ್ತಡ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಖಚಿತತೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಶೆಲ್. ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮ್ಯಾಂಡ್, ಆದೇಶ ಇದು. ಎಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀರಿ, ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಶಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಯು ಶಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯು ಶಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡಿತೀಯಾ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಶಾಪಿಂಗ್. ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ಯೂಚರಿಟಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು. ಐ ಶಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ಐ ಶಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ. ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಶೆಲ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಎ ಟೂರ್? ಸಜೆಷನ್. ಶೆಲ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಎ ಟೂರ್? ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣವೇ? ಶೆಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಲೇಟರ್? ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ವಿ ಶಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾವು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉದ್ದೇಶ. ವಿ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಶಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯಾಂಡ್.
ಶೆಲ್ ವಿ ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್? ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಸಜೆಷನ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಫೈಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ. ಐ ಶಾಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಚರಿಟಿ. ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಶೆಲ್. ಶುಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಡ್ಯೂಟಿ, ಒಪಿನಿಯನ್, ಅಡ್ವೈಸ್, ಫ್ಯೂಚರಿಟಿ, ಪರ್ಪೋಸ್, ಸಜೆಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶೆಲ್ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿಯ ಮೂಡ್ಸನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ. ಯಾರೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎವರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅಡ್ವೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ತೋರಿಸು. ಶುಡ್ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಫರ್? ನಾನು ಈ ಆಫರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ. ಸೀಕಿಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅವನು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಏನು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶುಡಂಟ್ ಯು ಬಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು? ನೀನು ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು? ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅಡ್ವೈಸಬಿಲಿಟಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಒಬೇ ಇಸ್ ಆಫೀಸರ್. ತನ್ನ ಆಫೀಸರನ್ನು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಡ್ಯೂಟಿ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇಕ್ ಬೈ ನೌ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇಕ್ ಬೈ ನೌ. ಅವರಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. ದ ಬಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಬಿಫೋರ್. ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಬಿಫೋರ್. ಬಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ, ಸ್ಟಾಫು ಮುಂಚೆ ತಲುಪಿರಬೇಕು. ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್. Now let us come to the use of modal auxiliaries, will and would. We will not let him go. Will, determination. We will not let him go. ಅವನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ. ಅವನನ್ನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಎ ಕಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಎ ಕಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು. ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಪನಿಷ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಲೇಟ್ ಅಗೈನ್. ಖಂಡಿತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ. ಥ್ರೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು. ನೀನು ಬಯಸಿದರೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ. ದ ಗೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್. ದ ಗೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್. ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಮೂಲಿನಂತಲೇ ಗೆಸ್ಟು ತನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂಚರಿಟಿ. ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ದ ವಿಂಡೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿಲ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ವಿಲ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಟೀ ಪ್ಲೀಸ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಸ್ವಾಗತ, ಆಮಂತ್ರಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ಸು, ಕಮ್ಯಾಂಡು, ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಫ್ಯೂಚರಿಟಿ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು. ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಂಚೆನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಆದೇಶ, ಭರವಸೆ, ಒತ್ತಡ, ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಯೂಚರಿಟಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ, ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಫರ್, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್, ಭವಿಷ್ಯ ತೋರಿಸೋದು. ದ ಹಾಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕಮಡೇಟ್ 50 ಪೀಪಲ್. ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ, ಈ ಹಾಲಿನ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕಮಡೇಟ್.
ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಗರ್ ಆನ್ ಎ ಪಿಕ್ನಿಕ್. ನಾವು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಗರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆನ್ ಎ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಡೂ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೀನು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಟುಡೇ, ನೀನು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮ್ಯಾಂಡ್, ಆದೇಶ. ವುಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು, ವುಡ್ ಅದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು, ಎಬಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಷನ್ನು, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ಸು, ಫ್ಯೂಚರಿಟಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ವಿಶ್. ವುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ವುಡ್ ಶೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಮಾರ್ತಾನೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ವುಡ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಸಿ ಸೆಡ್ ಸಿ ವುಡ್ ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿಸೈರ್, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವುಡ್ ರನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ ನಡೀತಾವೆ. ವುಡ್ ರನ್ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, ವಿಲ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ದ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿನ್ನರ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ದ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನು ವಿಂಡೋ ಪಕ್ಕ ಕೂರ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಚುವಲ್, ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಸಿಟ್, ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಚುವಲ್, ಹಿಂದೆ, ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲ್ಲ. ವುಡ್ ಯು ಬೈ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ವುಡ್ ಯು ಬೈ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪೊಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ವುಡ್ ರ್ಯಾದರ್ ಡೈ ದ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎ ಲೈ, ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯದೇ ವಾಸಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ವುಡ್ ರ್ಯಾದರ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಸಾಯ್ತೀಯೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯೋ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Now let us come to the uses of the modal auxiliaries can and could. Can is used to express ability. Can ಅನ್ನೋದು ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಪೊಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕುಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಜೆಷನ್ನು, ಪರ್ಮಿಷನ್ನು, ಪೊಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಪಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸಿ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟ್, ಅವಳು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅವಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಿಬೋದು. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಪಡೆಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ರೆಸಲರ್, ಅವನು ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ರೆಸಲರ್, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಲರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎನಿವನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎನಿವನ್. ದುರಂತಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎನಿವನ್, ಎನಿಬಡಿ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕ್ಯಾನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಹೋಮ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಹೋಮ್ ಸರ್, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅನುಮತಿ ಕೇಳ್ತಾವೆ. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಡ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಡ್. ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್, ನಿರ್ಬಂಧ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಜಬಲ್ಲೆ. ಕೆನ್, ಎಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕೆನ್ ಐ ಬಾರೋ ಯುವರ್ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಅವರ್, ನಿನ್ನ ಬೈಕನ್ನು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದಾ? ಪೊಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಕೆನ್ ಐ ಗೋ ಔಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸಂಜೆ? ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅನುಮತಿ ಕೇಳೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ, ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೊರಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಸಂಡೇಸ್, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಡೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್
ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸ್ಕಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸ್ಕಿ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತೆ. ಜನರಲೈಜೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ನನಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕುಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಜೆಷನ್ನು, ಪರ್ಮಿಷನ್ನು, ಪೊಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಪಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸಜೆಷನ್ ಕುಡ್ಡನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅನುಮತಿಗೆ, ಭಾಳ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು. ಕುಡ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ. ಕುಡ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದೆ ಹೇಳ. ಕುಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫೆನ್. ನೋಡಿ, ಕೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫೆನ್. ಕುಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫೆನ್. ಕುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಪೊಲೈಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಭಾಳ ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಕೇಳೋದು. ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮಿ ಎ ಫೇವರ್. ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಭಾಳ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಬೇಡಿಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ವೆರಿ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್. ಈ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ವೆರಿ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್. ಅವನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಟುಡೇ ಈ ಕೆನಾಟ್. ಇವತ್ತು ಮರ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ವೆರಿ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಯಂಗರ್ ಡೇಸ್. ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮರ ಹತ್ತೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಈ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅವನು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಗೆಸ್. ಯು ಕುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಸಂಜೆ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಜೆಷನ್. ಯು ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಫೋನ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ ವೆದರ್ ಐ ಕುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಈ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ ವೆದರ್ ಐ ಕುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್. ನೀನು ಈ ನದಿಯನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಈಜಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ದ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ವಿಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನಿನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫಾರಮ್ ಇದು. ಕುಡ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಪೊಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯು ಕುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ಯು ಮೈಂಡ್. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯು ಕುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ಯು ಮೈಂಡ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಕುಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪೊಲೈಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದೆನ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕೆನ್ಗಿಂತ ಮೋರ್ ಪೊಲೈಟ್, ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್. ಮೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್. ಮೇ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಮೇ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಬಲ್, ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು, ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ, ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನು. ವಿಶ್, ಬೈಕೆ, ಸೀಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಮೇ ಗೋ ಟು ಗೋವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ. ನಾನು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಮೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ. ನೋಡಿ, ಮೇ ಈಸ್ ಎ ವಿಶ್. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ವಿಶ್. ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೆಡ್ಲೈನ್. I may not be able to complete my project before the deadline. ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ, ಡೌಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮೇ ಐ ಲೀವ್ ನಾವು. ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ಬೋದಾ. ನೋಡಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಕೆನ್ನು, ಕುಡ್ಡು, ವಿಲ್ಲೋ, ಶೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್. ಮೇನು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಮೇ ಗೋ ಔಟ್ ನಾವು. ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೇ ಐ ಟೇಕ್ ದ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್. ನಾನು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ತೊಗೋಬೋದಾ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋದು. ಎಸ್ ಯು ಮೇ. ಹೌದು, ನೀನು ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ರಾಜೇಶ್ ಮೇ ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ರಾಜೇಶ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ, ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಶೋರ್,
but he may come. The oil prices may go up again. ಆಯಿಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಭವಿಷ್ಯ. ಮೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಮೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ವಿಶಿಂಗ್. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಈಸ್ ಅನದರ್ ವಿಶ್. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಮೈಟ. ಮೈಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಮೇ ಥರನೇ ಇದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೈಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಪರೀಕ್ಷೆನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ. ದೇ ಮೈಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಅವರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಮೈಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ಎ ಸಜೆಷನ್. ಪೊಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾರ್ಮಲ್. ಮೇ ಐ ಮೇಕ್ ಅ ಸಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇದಿನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದಾಗಿರೋದು. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ರೈನ್ ಹೆವಿಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಬಹುದೇನೋ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯು ಮೈ ಟ್ರೈ ಸಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರದು, ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು? ಸಜೆಷನ್. ಮೈಟ್ ಐ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲಾ? ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಐ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಫರ್. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟು model auxiliaries like must and ought to. Look at the use of these two model auxiliaries. You ought to help the poor. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾರಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಾರಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಐ ಆಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯು ಆಟ್ ಟು ಈಟ್ ಮೋರ್ ಟು ಬಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅಗತ್ಯ. ಸಿ ಆಟ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅವಳು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ನೋಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸು. ಮಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಮಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ನು, ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್, ನಿರ್ಬಂಧ, ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಡ್ಯೂಟಿ, ಸರ್ಟನ್ಟಿ, ಖಚಿತತೆ, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಸರ್ಟನ್ಟಿ, ಖಚಿತತೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಇಯರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್, ನಿರ್ಬಂಧ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೇಸ್ ಇನ್ 2 days. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೇಸನ್ನು ಇನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್. ಪ್ರಬಲವಾದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಕಂಪಲ್ಷನ್. ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕಂಪಲ್ಷನ್ನು. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಲಾಯಲ್ ಟು ಇಟ್. ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅವರ್ ಮೇಲ್ ಬೈ ನೌ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ಬೋದು, ತಲುಪಿರ್ಬೋದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರನ್ 5 kilometers ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟು ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್. ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 kilometerನ್ನು ಓಡಬೇಕು. ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಗ್ರಾ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಜೆಷನ್. ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಜೆಷನ್. ನೋಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಓದಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಟ್ ಆಗ್ರಾ. ಸೊ ದ ಯೂಸ್ ಟು ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. used to is used to indicate habitual action done in the past, not now. ಬಟ್ used to ಅನ್ನೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿದು. ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೆಬಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಹಿಂದೆ
ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ಈಗಿಂದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ, ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲರಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ದು, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನಾವು, ಈಗಿಲ್ಲ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾಟ್ ಎನಿಮೋರ್, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಮೋಕ್, ಅವನು ಹಿಂದೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನಾವು, ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಒಪೆರಾಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಒಪೆರಾಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಪೆರಾಸನ್ನು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಒಪೆರಾಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಟು, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಟ್, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಬಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇರ್, ಇವು ಮೈನ್ ವರ್ಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಲ್ದನೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡಾಯಿತು. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ದೇರ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ನಾನು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ನೆಸಸರಿನಾ, ಹೋಗಲೇಬೇಕಾ. ಯುವರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯರ್ ರೈಟ್ ಅವೇ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯರ್ ರೈಟ್ ಅವೇ, ಈಗಿಂದ ಈಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಟುಡೇ. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ನೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಟು ಬೀಟ್ ಮೈ ಡಾಗ್, ನೋಡಿ ಡೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಟು ಬೀಟ್ ಮೈ ಡಾಗ್, ನನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ. ಡೇರ್ ಯು ವಾಕ್ ಅಲೋನ್ ಆನ್ ದ ಬೀಚ್ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್, ಸಮುದ್ರದ ಅಥವಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಕರೇಜ್, ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, ಹ್ಯಾಂಗರ್, ಸಿಟ್ಟನ್ನು. ನೋ ಒನ್ ಡೇರ್ ಟು ಟೆಲ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಟುಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಸಿಷನ್ಸ್. ಡೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಟುಕ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಹೇಳ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಾರ್ಸ್, ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗಿರೋರಿಗೆ, ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನು ತಗೊಳ್ಳೋ ತೀರ್ಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಡೇರ್ಡ್. ಐ ಡೇರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಡೇರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್, ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ modal auxiliaries. We studied all the 13 modal auxiliaries. Next classes ಅಲ್ಲಿ there is most of the modal auxiliaries are used to express the same modes. ಒಂದೇ ಮೂಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು modal auxiliaries ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೇ ಲೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ modal auxiliaries ಒಂದೇ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂಡ್ಸನ್ನು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸರ್ಟನ್ಟಿ, ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ modal auxiliaries ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.